ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभं गुरु प्रसाद। ਸਾਹਿਬ श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने परमात्मा तक पहुँचण दे जिस मार्ग का जिक्र किया है उसनों गुरु पंथ कहते ने। पंथ मार्ग रस्ता। इस रस्ते दे विच कुछ पड़ाव ने जिथों लंघ के जाना पैंदा। इतनी गल ते स्पष्ट है कि शरीर ने उस देश तक नहीं पहुंचना, सुरत ने पहुंचना। सुरत ही इस मार्ग ते चल के पहुंच दिए मंजिले मकसूद तक। वो जो मंजिले मकसूद है उसनों गुरु नानक देव जी महाराज ने आख्या सचखंड। पहुंचना है मनुख ने सचखंड तक, उस सच तक जो निर्वैर है, उस सच तक जो निर्भव है, उस सच तक जो अकाल है और अपने आप तो प्रकाशमान है, मूर्तिमान है। ये मनुख दी मंजिल है। जिवें वगदियां होइयां नदियां दी मंजिल सागर है, जीवन दी धारा दी मंजिल परमात्मा है, ईश्वर है, सचखंड है। तो पहुंचना है सचखंड तक। रस्ते विच कुछ पड़ाव ने, उन्हां पड़ावां दा गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़े सुंदर ढंग नाल जिक्र कीता। आदि काल तो साडे देश दे ऋषि मुनि वख-वख रस्तियां दी चर्चा करते रहे ने। उन्होंने अपना आत्म बोध जगत दे सामने रखे। चूंकि अनुभव हर ऋषि दा वख-वख सी, इस वास्ते साडे देश दे एक शास्त्र दा जन्म ना होया, अनेकां शास्त्रां दा जन्म होया। गुरु नानक देव जी महाराज ते इशारतन फरमान करते ने, 6 घर 6 गुर 6 उपदेश, गुर गुर एको वेस अनेक। 6 गुरु ने, 6 शास्त्र ने, पर 6 शास्त्रां दा उपदेश भी 6 तरह का। वख-वख मार्गां दी गल, रस्तियां दी गल इन्हां सतपुरुषां ने कीती है। जिस तरह नदियां एक रस्ते तो सागर तक नहीं पहुंचदियां, सचखंड तक पहुंचण वास्ते भी संसार दे अनेकां मार्गां ने, रस्तियां ने जन्म लिया। एक मार्ग जिसनों सनातन मत कहंदे ने, उन्होंने मंजिल दसी है ज्ञान कांड। मनुख ज्ञान तक पहुंच जाए तो परमात्मा तक पहुंच जाएगा। समूह दुख ते पापां दी जड़ है अज्ञान। अज्ञान दे मिटदियां पाप मिट जाता है और पाप दे मिटदियां दुख मिट जाता है। इस्लाम और ईसाईयत दा ऐसा कहना है कि बंदा जो दुखी है ये इस वास्ते है कि ये पापी है, क्योंकि हर दुख दा जन्म पाप तो है। जैसे जैसे पाप वधदे ने वैसे वैसे दुख वधदा है। भारतीय मनीष इस विचारधारा नाल सहमत होंदे नहीं दिसते। उन्होंने एक प्रश्न खड़ा किया है, अगर दुख दा मूल पाप है ते पापां तो दुख पैदा होंदा है, तां फिर मनुख पाप करदा ही क्यों है? जब पाप ने दुख नूं जन्म देना है तो फिर मनुख क्यों पाप करता है? तो जो तत्थ कड्ढे गए, अज्ञान वश हो के मनुख पाप करता है और पाप दी शाख नूं दुखां दे फल लगदे ने। जड़ जो है अज्ञान है। अज्ञान दे मिटदियां पाप मिट जांदे ने और पाप दे मिटदियां दुख मिट जांदे ने। मनुख दी मंजिल है ज्ञान तक पहुंचना। चंचल मत बारिक बपरे की सर्प अगन कर मेले। महाराज कहते एक बच्चा इयाना है, वो सप दे मूंह दे उंगल देंदा है और अग दे हथ पांदा है, क्योंकि उसनू पता नहीं, अग दे सुभाव दा ज्ञान नहीं है, सप दी फितरत दा उसनू बोध नहीं है।
ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਪ ਤੇ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ। ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਪਾਪ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਤਨੀ ਸੂਝ ਦੇ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਅਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪਾਪ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਈਸਾਈਅਤ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਐਸਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਪਾਪ ਤੋਂ ਹੈ। ਤੋ ਪਾਪ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਪੁੰਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਤਨੇ ਪਾਪ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਭਾਰਤੀ ਮਨੀਸ਼ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿ ਪੁੰਨ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਆਇਆ ਹੈ ਪੁੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕੱਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੁੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਕੱਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤੇ ਪੰਕਤੀ ਬੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੈ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੋਏ ਏਕ ਸਮਾਨ, ਨਿਜ ਗੁਣ ਪਾਰਸ ਤਜੋ ਗੁਣ ਆਨ। ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਠੇਸ ਲੱਗੇਗੀ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਕਤੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਪ ਤੇ ਪਾਪ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਪ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵੇਖੀਏ, ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਗਿਆਨ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਸਾ ਤੇ ਲੋਭ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਿਆਨ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪੁੰਨ ਕਰੇ, ਲੋਭ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਪੁੰਨ ਕਰੇ, ਆਸਾ ਔਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਪੁੰਨ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁੰਨ ਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪੁੰਨ ਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਫਿਰ ਬੁਨਿਆਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਲੋਭ, ਉਹ ਹੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਹੰਕਾਰ, ਉਹ ਹੈ ਅਗਿਆਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਿਆਨ ਮਿਟਦਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਮਿਟਦਿਆਂ ਪਾਪ ਮਿਟਦੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਦੇ ਮਿਟਦਿਆਂ ਦੁੱਖ ਮਿਟਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੂਰਜ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਸੂਰਜ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਤੋ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਏ? ਸਨਾਤਨੀ ਰਿਸ਼ੀ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਥਮ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਫਿਰ ਉਪਾਸਨਾ ਕਾਂਡ, ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਔਰ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਗਤੀ ਆਵੇ, ਕੁਛ ਇਹ ਚਲੇ, ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਚਲੇ। ਤੋ ਪ੍ਰਥਮ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਦੂਸਰਾ ਉਪਾਸਨਾ ਕਾਂਡ। ਉਪ ਆਸਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਨ ਜਮਾਣਾ, ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਇਤਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਦੇ 'ਚ ਐਸਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੇਡੀਓ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਖਬਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਵਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੂਸਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠ ਸਕੇ। ਦੂਸਰਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇਪਣ ਦੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮਨੁੱਖ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਦੁੱਖ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਕੱਲੇਪਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਤਨਹਾਈ। ਜਦ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਕਾਬੂ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤਨਹਾਈ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ 10-15 ਦਿਨ। ਤੇ 10-15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। ਕਾਰਨ ਕੱਲਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਹੈ। ਐਸਾ ਕਿਉਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇਪਣ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇਕੱਲ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਅਗੰਮੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਬੇਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੀੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂ। ਤੋ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਸੰਤ ਬੋਲੇ, ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਛੱਡੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਛੱਡੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜ ਛੱਡੀਏ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸੰਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਉਹੀ ਫਕੀਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਗਤ ਨਾਲ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਿਸਨੂੰ ਜਾਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਇਸਨੇ ਕੋਈ ਗੁੱਝੀ ਦੌਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਇਸਨੇ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਕਾਂਤ ਇਕੱਲ ਕਸੌਟੀ ਹੈ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਯਾਦ ਆਵੇਗਾ, ਬਸ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਬੈਠਿਆਂ ਸੰਸਾਰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਣਗਿਣਤ ਹੋਰ ਅਨਰਥ ਭਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਿਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਸੰਤ ਜਨ ਚੇਤੇ ਆਵਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰ ਚੇਤੇ ਆਵਨ, ਤੋ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਇਕਾਂਤ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਤੋ ਉਪ ਆਸਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਨ ਜਮਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ। ਪ੍ਰਥਮ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਫਿਰ ਉਪਾਸਨਾ ਕਾਂਡ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਤੱਕ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, 3 ਪੜਾਅ ਨੇ, ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। 3 ਪੜਾਅ ਕਿਹੜੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਥਮ ਸ਼ਰੀਅਤ, ਫਿਰ ਤਰੀਕਤ, ਫਿਰ ਮਾਰਫਤ, ਫਿਰ ਹਕੀਕਤ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਤਰੀਕਤ, ਕੁਝ ਤਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਤਰੀਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਫਤ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਹੈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹਕੀਕਤ। ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਚਾਈ, ਸੱਚ, ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਹੱਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਏ? तो मोहम्मद साहब का कहना है, पहले मनुख शरीयत अपनावे, फिर वो पहुंचे तरीकत तक, फिर वो पहुंचे मार्फत तक, तो फिर वो हकीकत दे पहुंच जाएगा। जिथे 2 पड़ाव ते तीसरी मंजिल है, ऐसा सनातनी ऋषि कहते ने, उथे इस्लाम दे बानी कहते ने 3 पड़ाव ने, चौथी मंजिल है। गुरु नानक देव जी महाराज का कथन है 4 पड़ाव ने, 5वीं मंजिल है। उस मंजिल दे नाम भावें वख-वख रखे गए ने, पर मंजिल एक है। भारतीय ऋषियों ने उसनू ज्ञान कांड आख्या है, मुहम्मद साहब ने उसनू हकीकत आख्या है, गुरु नानक ने उसनू सचखंड आख्या है। पहुंचना है सचखंड तक, पहुंचना है हकीकत तक, पहुंचना है ज्ञान कांड तक। तो किस तरह पहुंचिए? गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, रस्ते दे 4 पड़ाव ने, जिन्हां तो लंघ के मनुख पहुंचेगा सचखंड तक। उत्थे
जिथे सच ही सच है, आनंद है, सुंदरता है, रस है, सदीवी खेड़ है, उत्थे तक पहुंचना है। किवें पहुंचिया जाए? जैसे प्रथम दसिया मुहम्मद साहब ने शरीयत चाही दी, जो शराह विच नहीं आउंदा वो हक तक नहीं पहुंच सकेगा, पर जो कर्म कांड नहीं करता वो ज्ञान कांड तक नहीं पहुंच सकेगा। ऐसा सनातनियों का कहना है, गुरु नानक देव जी महाराज का कहना है, जो धर्म खंड तक नहीं आया ओदा सच खंड तक पहुंचना बहुत कठिन है, बहुत औखा है। 4 पड़ाव ते 5वीं मंजिल है, ऐसा गुरु नानक ने बड़ा सुंदर निर्णय करके जगत के सामने गुरु पंथ की व्याख्या की है। पहला पड़ाव है धर्म खंड, दूसरा पड़ाव है ज्ञान खंड, तीसरा पड़ाव है शर्म खंड, चौथा पड़ाव है कर्म खंड ते 5वीं मंजिल है सच खंड, जिथे मनुख ने पहुंचना है। धार्मिक मनुख साधना करने वाला बंदा स्वयं निर्णय कर सकेगा मैं किहड़े पड़ाव ते पहुंचे। आखिर असीं देखते हैं कोई मनुख मुसाफरत तय करता है, रेल दे च बैठा होवे, चाहे वह सफर कार ते बस दे च करे, रस्ते च ज्यों ज्यों पड़ाव आउंदे न वो अंदाजा ला लैंदा है भी मैं हुण इतनी दूर दे च पहुंच गया, मैं हुण अध विचकार दे च आ गया, हुण मंजिल नेरे है, हुण मैं मंजिल दे च पहुंचण वाला। रस्ते दे मील पत्थर देखदियां देखदियां मनुख अपनी मुसाफरत दा अंदाजा ला लैंदा है कि मैं कितनी तय कीती। इसे तरीके दे नाल गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान है कि मनुख स्वयं ये भी अंदाजा लगा सकता है कि मैं परमात्मा दा मार्ग कितना चलिया, रब तो कितनी दूर हाँ या कितने नेड़े हाँ। अगर वो स्वयं इस ढंग नाल वेखना चाहे तो वेख सकेगा। धर्म खंड पहला पड़ाव है और इस पड़ाव की व्याख्या गुरु नानक देव जी महाराज इस ढंग नाल करते हैं कि राती रुती थिती वार पौण पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत, कर्मी कर्मी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार। धर्मखंड की व्याख्या महाराज ये करते हैं कि समुचे निजाम दे एक तरतीब है, रात हैं रुत्तां ने थित्तां ने, वार हैं सूरज चंद तारे ने, ग्रह नक्षत्र ने, सारे दे सारे बकायदा तरतीब दे च ने, मर्यादा दे च ने, विधि विधान के मुताबिक चल रहे हैं। समुची दुनिया दे ट्रैफिक दे रूल मौजूद ने, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट होंदे ने, टकराव होंदा है। रूल बने हुए ने फिर भी रोज टकराव हो जाते हैं। आसमान दे झात मारीए अणगिणत ग्रह नक्षत्र ने जो अत्यंत तेज गति नाल चल रहे ने, लेकिन ऐसा सुनन ते पढ़न वेखण दे च नहीं आउंदा किधर एक ग्रह दूसरे ग्रह नाल टकरा गया, एक नक्षत्र दूसरे नक्षत्र नाल टकरा गया और बड़ी तेज गति दे नाल ये सब चल रहे ने। इत्थों एक स्पष्ट होंदा है कि कुछ विधान है, कुछ परिपूर्ण परमात्मा ने नियम बना रखे ने इन्हां ग्रह नक्षत्रां दी चाल नूं चलाउण वास्ते। साहिब कहंदे ने कि सागर दरिया पवन पानी ग्रह नक्षत्र सब मर्यादा दे चल रहे ने, ते जद ये सब कुछ मर्यादा दे च है तो ऐ बंदे तू भी अपनी जिंदगी नूं मर्यादा दे। जद मनुख अपने जीवन नूं मर्यादा दे देंदा है, ऐसे मनुख नूं कहंदे ने ये पहले पड़ाव ते पहुंच गए, ये धर्म खंड दे च पहुंच गए। अपनी जिंदगी नूं उसने मर्यादा दिती है, पहचान की होवेगी, उसदा बोलना मर्यादा दे च होवेगा, उसदा उठना बैठना सोना जागना मर्यादा दे च होवेगा, ओदा खाना पीना मर्यादा दे च होवेगा, ओदा पहनना मर्यादा दे च होवेगा, हता कि उसदा हसना ते रोना भी मर्यादा दे च होवेगा। ऐसा नहीं होवेगा कि पेट भरियो पशुआ ज्यों सोयो, मानुख जन्म है हारे होरे। पशु की तरह वो नहीं सोवेगा ते पशु की तरह वो नहीं खाएगा, ओदा खाना पीना उठना बैठना सोना जागना सारे दा सारा तरतीब दे च होवेगा।
जैसे ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਸ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਮ ਨੂੰ परिपूर्ण परमात्मा ने ऐसी तरतीब दिती है कि सुंदर काया का जन्म होया। अगर तरतीब ना होंदी तो ऐसा भी हो सकता है कि अखां सिर दे उपर लग जांदियां, नक हत्थां नूं ही लग जांदा, दंद पिछले पासे ही हो जाते। ऐसा भी हो सकता है जिथे बावां ने इत्थे लत्तां हो जांदियां, जिथे लत्तां ने इत्थे बावां हो जांदियां, पर नहीं, शरीर दे च एक तरतीब है। एक एक नस, एक एक रोम, एक एक आजा, दंद, सब कुछ तरतीब दे नाल परिपूर्ण परमात्मा ने बनाए। जब शरीर दा ढांचा सारे दा सारा तरतीब दे च है तो फिर कर्मां दा ढांचा भी तरतीब दे च होना चाहिए। इसनूं ही साहिब गुरु नानक देव जी महाराज धर्मखंड कहंदे ने और आप दा फरमान है, इस धरती दे च ऐ बंदे तू धर्म कमाण वास्ते आया है, ये धरती धर्मशाल है। इत्थे सब कुछ धर्म दे च है, इत्थे सब कुछ मर्यादा दे च है। धर्म दे अखरी अर्थ ने धारण करना किसी असूल नो, नियम नो, मर्यादा नो। तो सूरज चंद तारियां ने, ग्रह नक्षत्रा ने, सागर ने और पृथ्वी ने धर्म धारण कीता होया, मर्यादा नु धारण कीता होया। ऐ बंदे तू भी मर्यादा नु धारण कर। जिस वक्त बंदे दा सब कुछ मर्यादा दे च हो जाता है और उसका जाप जारी रहिंदा है, बंदगी उसकी जारी रहिंदी है, तो ऐसे पुरुष नूं कहंदे ने ये धर्म खंड दे विच पहुंच गया। पर यह पहला पड़ाव है। इत्थों ही असीं मनुख नूं कह दिंदे हुंदे हां धर्मी है, क्योंकि इसका सब कुछ नियम दे च है। बेतरतीबा इसका कुछ भी नहीं है। इहदे बोलां दे च तरतीब है, इहदे उठण बैठण दे च तरतीब है, इहदे सौण जागण दे च तरतीब है, हता कि इसदे हसण ते रोण दे च भी बकायदा एक विधि विधान है। जाप जारी होवे तां फिर धर्म खंड तो सुरत अगाह लंघ के पहुंच जाती है ज्ञान खंड दे च। किस तरह पता चलेगा कि कोई साधक ज्ञान खंड तक पहुंच गया? क्योंकि दूसरा पड़ाव है। तो इस दूसरे पड़ाव की रूपरेखा गुरु नानक देव जी महाराज अपनी बाणी दे च बयान करते ने। धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म। केते पौण पाणी वै संतर, केते कान महेश, केते बरमे घाड़त घड़िए, रूप रंग के वेश। ज्ञान खंड दे च पहुंच के मनुख नूं पता चलता है कि कई अवतारी पुरुष ने, कई ग्रह नक्षत्र ने, कई सूरज चंद तारे ने, अणगिणत पृथ्वियां ने, बेशुमार अवतारी दुनिया है। इत्थे पहुंच के मनुख व्यक्ति दा पुजारी ना होके शक्ति दा पुजारी हो जाता है। उहदे तसव्वुर दे च परमात्मा एक शक्ति की तरह प्रगट होता है, न कि एक व्यक्ति की तरह। क्योंकि व्यक्ति का जन्म भी होता है, उहदा मरण भी होता है, व्यक्ति की जात भी होती है, पात भी होती है। ज्ञान खंड दे च पहुंच के उसनूं पता चलता है परमात्मा व्यक्ति नहीं। केते पौण पाणी वै संतर, केते कान महेश, केते बरमे घाड़त घड़िए, रूप रंग के वेश। ब्रह्मे जैसे आलम अणगिणत ने, शिव जैसे योगी अनेक ने, अनेका ही अवतारी पुरुष ने जो गाहे बगाहे रूहे जमीन ते वख वख पृथ्वियां ते प्रगट होंदे रहे ने। और ये इतना लंबा पसारा है जिसकी गिनती भी नहीं की जा सकती। ज्ञान खंड दे पहुंच के मनुख किसी हद तक अवतारां दा भी पुजारी रह नहीं जाता। वो ऐसा समझदा है कि जैसे चंद्रमा की तरफ उंगल नाल इशारा किया गया है, पर उंगल चंद्रमा नहीं है। वो समझदा है अवतार एक इशारा ने, अवतार एक जीने की तरह ने, जिसका इस्तेमाल करके पहुंचना है परमात्मा तक, ईश्वर तक। इस सब कुछ की असलीयत का मनुख नूं पता चल जाता है। भगत कबीर दा ज्ञान खंड संबंधी एक बड़ा सुंदर शब्द है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे। उन्हां दा फरमान है, कोट सूरजां के प्रगास,
कोट महादेव अर कविलास, दुर्गा कोट जाके मर्दन करें, ब्रह्मा कोट वेद उचरें। भी करोड़ा ही सूरज ने, करोड़ा चंद्रमा ने, करोड़ा दुर्गा देवियां ने, करोड़ा शिव जी ने, अनंत कमलापति विष्णु ने। कोट चंद्र में करें चराग, सुर 33 उजेवें पाक। अखीर दे तां कबीर ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਛੂੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 52 ਕੋਟ ਜਾ ਕੇ ਰੁਮਾਵਲੀ, ਰਾਵਣ ਸੈਨਾ ਜੈ ਤੈਂ ਛਲੀ। ਜਿਸਨੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਛਲ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਸੇ ਰਾਮ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ। सहस कोट बो कहत पुराण, दरियोधन का मथया मान। जिसने दुर्योधन दे मान ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ऐसे अवतारी पुरुष श्री कृष्ण ਇਹ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ। जैसे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ਦਾ फरमान, किते कृष्ण से कीट कोटे बनाए। अनेकां गुरु पीर पैगंबर अवतारी पुरुष ऋषि मुनि रूहे ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੇ ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਪਸਾਰਾ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਜਾਪ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਅਵਤਾਰ ਨਾ ਪਾਵੇਂ ਅੰਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਨ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਨਾ ਅਸੀਮ ਹੈ। ਜਾਪ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਤੋਂ ਸੁਰਤ ਅਗਲੇ ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰਮਖੰਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਮਖੰਡ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਮਖੰਡ ਕੀ बाणी रूप, तिथे घाड़त घड़िए बहुत अनूप। ताकियां गला कथया ना जाए, जे को कहे पछे पछताए। ਸਰਮਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਬੜੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਹੰ ਭਾਵ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਮਖੰਡ ਵਾਸਤਵਿਕ ਇੱਕ ਐਸੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਘਾੜਤ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿੱਥੇ ਘੜੀਏ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਤਿੱਥੇ ਘੜੀਏ ਸੁਰਾਂ ਸਿਧਾਂ ਕੀ ਸੁਧ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਮਨ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਹੰ ਭਾਵ ਅਤਿਅੰਤ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਫੁਰਨੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਬੁੱਧੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਔਰ ਚਿੱਤ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਅਹੰ ਭਾਵ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਤੁਸ਼ਟਾ ਅੰਤःਕਰਨ ਸਰਮਖੰਡ ਵਿੱਚ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਖੰਡ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਸਰਮਖੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਰਮਖੰਡ ਅਤਿਅੰਤ ਸੁੰਦਰ ਖੰਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਘਾੜਤ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੁਰਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੁੱਧੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਅਹੰ ਭਾਵ ਅਤਿਅੰਤ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਪ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਇਹ ਸਾਧਕ, ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਅਗਲਾ ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਖੰਡ। ਕਰਮ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਧੰਦਾ, ਪਰ ਕਰਮ ਸ਼ਬਦ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਰਹਿਮਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖੰਡ, ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਖੰਡ। ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਰ ਸਾਧਕ
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਖੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖੰਡ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਦੁਆਰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਸੂਰਜ ਹਰ ਵਕਤ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਵਕਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੇ ਬਾਣੀ ਜੋਰ, ਤਿੱਥੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਕਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਨੀਸ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਭਜਨ ਦੀ ਸਿਖਰਤਾ ਨੂੰ ਛੂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਟੀਸ਼ੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਖੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਆਪਰੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅਵਤਾਰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਹੈ, ਝਿਲਮਿਲ ਝਮਕੇ ਵਾਂਗੂ ਤਾਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਰਾ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਛਿੜਦੀ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਦਮ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਐਸਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਕਮਲ ਨੂੰ ਸੌਰਭ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਲ ਨੂੰ ਸਾਰੰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਮਲ ਨੂੰ ਕੰਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਮਲ ਨੂੰ ਪਦਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਮਲ ਨੂੰ ਬਾਰਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਣਗਿਣਤ ਨਾਮ ਇਸ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ तमाम ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਗੁੰਬਦ ਕਮਲ ਨੁਮਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਮਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੁੰਬਦ, ਇਹ ਕਮਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ। ਐ ਮਨੁੱਖ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੰਪਦਾ ਕਿਤਨੀ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਸੁਖ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੀ ਟਕਰਾਵਨ, ਤੂੰ ਡੁੱਬੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਿੜਿਆ ਰਵੀਂ। ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋਵੀਂ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕਮਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਤੋ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਥਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਐਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਮਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੇਖਾ ਐਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਦਮ ਰੇਖਾ। ਇਹ ਪਦਮ ਰੇਖਾ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀ। ਇਹ ਪਦਮ ਰੇਖਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤਾ,
ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਟੇਕ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਹੈ, ਤੇ ਪਦਮ ਹੋਣਾ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਪਦਮ ਹੋਣਾ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਪਦਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਦਮ ਹੋਵੇ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਦਮ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ 'ਚ। ਬਾਕੀ 24 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਪਦਮ ਹੋਵੇ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ 24 ਅਵਤਾਰ ਜਾਂ ਜੈਨੀਆਂ ਦੇ 24 ਤੀਰਥੰਕਰ ਜਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ 'ਚ ਪਦਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੱਥ ਦੇ 'ਚ ਪਦਮ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਖਰਤਾ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ 'ਚ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ 'ਚ ਪਦਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਵਾਕ ਹੈ ਫੁਨੇ ਛੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਪ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹਾਥ ਪਦਮ ਆਂਗਨ ਸੁਖ ਬਾਸਨਾ, ਸਖੀ ਮੇਰੋ ਕੰਠ ਰਤਨ ਪੇਖ ਦੁਖ ਨਾਸਨਾ। ਐ ਸਖੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ 'ਚ ਪਦਮ ਬਣ ਗਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ 'ਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ 'ਚ ਪਦਮ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਸ ਪਦਮ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਸਿਖਰਤਾ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਪਾਇਆ ਤਕਮੀਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੱਥ ਐਸੇ ਬੇਬਰਕਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਛੂਹ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਐਸਾ ਇੱਕ ਵਾਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੰਚਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵੇ, ਖੇਊ ਸੇਤੀ ਰਲ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇਤਨੇ ਬੇਬਰਕਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਣ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇਤਨੇ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਗੜਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਿਸੇ ਪੁੱਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਭਵਨ ਦਾ ਸੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਐਸੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਰਖਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਇਜ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਯਾਚਕ ਜੋ ਉਸਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਉਹਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਸ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ 'ਚ ਪਦਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਾਥ ਪਦਮ ਆਂਗਨ ਸੁਖ ਬਾਸਨਾ, ਸਖੀ ਮੇਰੋ ਕੰਠ ਰਤਨ ਪੇਖ ਦੁਖ ਨਾਸਨਾ। ਭੱਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਵਈਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਦਾਇਆ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਦਮ ਬਣ ਗਏ। ਬਾਰਜ ਕਰ ਦਾਣੇ ਸਿੱਧ ਸਨਮੁਖ ਮੁਖ ਜੋ ਹੈ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਦੀ ਜੋ ਇਤਨੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਹੱਥ ਦੇ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਰਕਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ। ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ 'ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਦਮ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਲਟਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਸਿਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਇਤਨੀ ਸਤਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਕੇ ਅੰਤਰ ਬਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤਿਸ ਕੀ ਸੀਖ ਤਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ੋਰ। ਤੋ ਭੱਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਰਜ ਕਰ ਦਾਹਣੇ, ਸਿੱਧ ਸਨਮੁਖ ਮੁਖ ਜੋ ਹੈ, ਰਿੱਧ ਬਸੇ ਬਾਵਾਂਗ, ਜੋ ਤੀਨ ਲੋਕਾਂਤਰ ਮੋਹ ਹੈ। ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਦਾਇਆ ਹੱਥ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਪਦਮ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਦਮ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਦਮ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਤਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਬਾਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪਦਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਪਦਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਖਾ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਪਦਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਦਾਇਆ ਹੱਥ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਪਦਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਰਜ ਕਰ ਦਾਹਣੇ, ਸਿੱਧ ਸਨਮੁਖ ਮੁਖ ਜੋ ਹੈ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖੜੇ ਨੂੰ ਤੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਰਿੱਧ ਬਸੇ ਬਾਵਾਂਗ, ਜੋ ਤੀਨ ਲੋਕਾਂਤਰ ਮੋਹ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਆ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਏ ਹੱਥ ਦੇ ਚ ਰਿਧੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਹਿਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਚ ਪਦਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖੜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਇਤਨੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਬਰਕਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਈ? ਤੋ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਦੇ ਬਸੇ ਅਕਿਓ, ਸੋਇ ਰਸ ਤਿਨ ਹੀ ਜਾਤੋ, ਮੁਖੋਂ ਭਗਤ ਉਚਰੇ ਅਮਰ ਗੁਰ ਇਤਰੰਗ ਰਾਤੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਟਿਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਏ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਧੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਔਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਸੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਵਾਕ ਹੈ, 9 ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਨ, ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਸਦਾ ਵਸਾਏ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਾਮੇ ਕੀ ਦਾਸੀ। ਤੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਜਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਕਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ, ਤਿੱਥੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਿੱਥੇ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ। ਪਰ ਕਰਮ ਖੰਡ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜੋਧੇ, ਕੋਈ ਮਹਾਬਲੀ, ਕੋਈ ਸੂਰਮੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਮ ਖੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਇਹ ਕਠਿਨ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਲਸ ਨਿੰਦਰਾ ਤੰਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ, ਕਰਮ ਖੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਕਰਮ ਖੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਮਹਾਬਲੀ ਸੂਰਮੇ ਤੇ ਜੋਧੇ ਨੇ। ਤਿੱਥੇ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ, ਤਿਨ ਮੇ ਰਾਮ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਤਿੱਥੇ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਏ, ਤਾਂ ਕੇ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਏ। ਜੋ ਕਰਮ ਖੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਸੀਤਾ ਵੀ ਗਾਇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਕਥਨ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਖੋਜੇ ਮਹੇਸ਼ੁਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ,
ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਦੇਵ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੋਂ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਖੋਜੇ ਮਹੇਸ਼ੁਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸਈ ਸੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦਣਿਆਂ ਮੇਰੀ ਦੁਰਮਤ ਵੰਜੇ, ਮਿੱਤਰ ਅਸਾੜੜੇ ਸੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਚੋਂ ਦੁਰਮਤੀ ਨਾਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦਿਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਮਰਤੀ ਜਾਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਠੰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲਦੀ ਏ, ਫੁੱਲਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੀਏ ਮਹਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲਦੀ ਏ, ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਬੈਠੀਏ ਮਨ ਆਪੇ ਹੀ ਜੁੜਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਕੁਝ ਚੈਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਖੰਡ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ? ਤਿੱਥੇ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ, ਤਿਨਮੇ ਰਾਮ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਕੋਈ ਜੋਧੇ, ਕੋਈ ਮਹਾਬਲੀ, ਕੋਈ ਸੂਰਮੇ ਇਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਖੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਪ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਚਨਚੇਤ ਅਭਿਆਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਸਰਤਾ ਸਾਗਰ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਰਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਰਿਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਗਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚ ਖੋ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚ ਖੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਧਕ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚ ਖੋ ਕੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਵਾਕ ਨੇ ਨਾਮੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨਹੀਂ ਭੇਦ। ਹੁਣ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਚ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਰਾਮ ਕਬੀਰੇ ਭੇਦ ਨਾ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਦੇ ਚ ਤੇ ਰਾਮ ਦੇ ਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਭੇਦ ਨਾ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਾਧਕ ਦੇ ਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ, ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਮਿਲਨ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, मिले है सारंग पानी। राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पछानी। हुण कबीर राम बन गए ने और राम कबीर बन गए ने। अगर कोई पहचान करना चाहेगा, पहचान नहीं हो सकेगी कबीर कौन है ते राम कौन है। हुण राम ते कबीर दा अंतरा मिट गया। आपने एक शब्द दे राही पूर्ण रूप दे समझाया भी है कि गंगा के संग सरता बिगरी, सो सरता गंगा होए निबरी। चंदन के संग तरवर बिगड़ियो, सो तरवर चंदन होए निबरियो। पारस के संग तांबा बिगड़ियो, सो तांबा कंचन होए निबरियो। संतन संग कबीरा बिगड़ियो, सो कबीर राम होए निबरियो। जैसे नदी नाले गंगा दा संग करके गंगा दा ही रूप हो जाते ने, तिवें सतसंग करके कबीर राम दा ही रूप हो गया, ईश्वर दा ही रूप हो गया, परमात्मा दा रूप हो गया। मनुख दी मंजिल है सचखंड। इत्थे की हुंदा है? सचखंड वसे निरंकार। उत्थे ओ निरंकार दे जाके वसदा है और निरंकार उस दे आके लीन हुंदा है। ये पंजवीं मंजिल है, ये पंजवां घर है। भेद मिट जाते ने। ईश्वर ते हुण मनुख दे कोई भेद रह नहीं जाता। धर्म खंड तो जो यात्रा शुरू हुई सुरत दी पहुंच गई सचखंड दे और इसे तरीके नाल सनातन मत दे कथन अनुसार कर्म कांड तो यात्रा जुड़ी शुरू हुई पहुंच गई ज्ञान कांड तक। और इसे तरीके नाल मोहम्मद साहब दा कथन है कि शरीयत तो जिहड़ी यात्रा शुरू हुई वो पहुंच गई हकीकत तक, वो पहुंच गई खुदा तक, वो पहुंच गई अल्लाह तक। मनुख दी मंजिल है अल्लाह, मनुख दी मंजिल है राम, मनुख दी मंजिल है अकाल पुरख। जिथों मनुख खड़ा है उत्थों ही यात्रा आरंभ करनी पैगी। जिंदगी नूं विधि विधान जिस वक्त दिता यात्रा आरंभ हो गई
और सहजे सहजे जैसे नदी चलती है, सैकड़े मील की वाट तय करके सागर तक पहुंचती है, इस तरह ही साधक रोज साधना करदियां करदियां अपनी सुरत नूं गति देंदा है और एक दिन सुरत सचखंड तक पहुंच जाती है। इस मार्ग विच रोकां भी अनेकां ने, क्योंकि ये मार्ग मैदानी मार्ग नहीं है, ये मार्ग पहाड़ी रस्ता है, चढ़ाई है। पानी निवाण की तरफ अपने आप जाता है, पर उसनूं उपर चाड़ना होवे दबाव प्रैशर चाहिए। सुरत निवाण की तरफ अपने आप जाती है, पर सचखंड की तरफ ले जाण वास्ते कुछ आसरे चाहिए, कुछ वसीले चाहिए, क्योंकि सचखंड टीशी है, चढ़ाई है। धर्म का मार्ग मैदानी रस्ता नहीं, ये पहाड़ी रस्ता है। भगत कबीर जी महाराज का कथन है, जह मार्ग पंडित गए पाछे परी बहीर, एक औघट घाटी राम की ते चढ़ रहे कबीर। मैं राम नाम दी बिखड़ी घाटी ते चढ़ रहा, अपनी सुरत नूं चढ़ा रहा। जिन्हां लोकां नूं पहाड़ां दे उत्ते चढ़न दा थोड़ा बहुत भी अनुभव है, उन्हां नूं पता होवेगा चढ़ना कितना कठिन है। दम फुल जांदा है, गोडे रह जांदे ने, शरीर रह जांदा है। सुरत नूं चढ़न लग्गियां भी इस तरीके दी ही मेहनत करनी पैंदी। जिस तरह निवाण की तरफ आना होवे, पौड़ियां तो थल्ले लहना होवे, ये जरा आसान है। सुरत नूं थल्ले उतारना होवे, ये आम गल है। क्रोधी बनना है, लोभी बनना है, झूठा बनना है, फरेबी बनना है, ये मनुख आपे ही बन जाता है। बिना प्रेरणा तो बन जाता है, बिना किसी की संगत तो भी बन जाता है। पर सचखंड तक पहुंचना है, ज्ञान कांड तक पहुंचना है, परमात्मा तक पहुंचना है, वसीले चाहिए ने, आसरे चाहिए ने। बिना सहारियां तो ये गल नहीं बनेगी, क्योंकि सचखंड शिखर है, बुलंदी है, टीशी है। रविदास जी महाराज इस पहाड़ ते चढ़दे होया अपनी असमर्था इस ढंग नाल प्रगट करते ने। घट अवघट डूंगर घना, एक निर्गुण बैल हमार, रमैये सिंह एक बेनती, मेरी पूंजी राख मुरा। भगत रविदास जी महाराज का कहना है कि मेरा मन रूपी बैल ते बड़ा कमजोर है, जिते ते मैं राम नाम की दौलत लदी हुई है। अगों घाटियां बड़ियां बिखड़ियां ने, मार्ग बड़े बिखड़े ने। जिन्हां ने कदी अमरनाथ, हेमकुंड या बद्री नारायण की पैदल यात्रा की है, उन्होंने पता होगा ये मार्ग कितना बिखड़ा है और ये ते चलना कितना कठिन है। इतना ही कठिन है सुरत नूं उपर चाड़ना। मनुख 8वीं मंजिल ते खड़ा होवे, उन्होंने धक्का मार के थल्ले गिराया जा सकता है, पर जो थल्ले खड़ा है उन्होंने धक्का मार के ऊपर नहीं चढ़ाया जा सकता। एक धक्के नाल थल्ले जरूर गिराया जा सकता है, एक धक्के नाल ऊपर नहीं चाड़िया जा सकता। मनुख सहजे सहजे मेहनत करे और सुरत नूं ऊपर चाड़े, धर्म खंड तो बाद ज्ञान खंड दे च आ जाए, ज्ञान खंड तो बाद ये शर्म खंड दे च आ जाए। एक दिन दी कुसंगत, एक दिन दा भैड़ा माहौल, एक दिन दा धक्का उहदे कई सालां दी मेहनत नूं बर्बाद कर सकता है और वह थल्ले आ जाएगा। लेकिन एक दिन दे सतसंग नाल ये चढ़ नहीं सकता, एकदम सुरत चढ़ेगी नहीं, क्योंकि चढ़न लग्या मेहनत की लोड़ है, चढ़न लग्या साधना की लोड़ है। कादर करीम ने नियम भी ऐसा बना छड़िया है कि यह रस मनुख नूं सहजे सहजे प्राप्त होंदा है। कारण हरचे जूद बरायद देर ना पायद, जिहड़ी चीज छेती मिल जाए, बिना मेहनत दे मिल जाए, बिना मुल दे मिल जाए, मनुख उसकी कदर नहीं करता। इस वास्ते धर्म बहुत वड्डी मेहनत नाल मिलता है और बहुत वड्डा इसका मुल चुकाना पैंदा है। कबीर दे कोलों मस्ती देख के, कबीर दे कोलों रस वेख के एक व्यापारी ने मोरां दी थैली अगों रखी और आख्या, कबीर जो मस्ती तेरे कोल है वो साडी झोली दे च भी पा दे। तो कबीर कहंदे ने, कंचन स्यों पाइए नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल।
ਮੈਂ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਤੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ, ਮੈਂ ਧਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਇਸ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਟੀਸ਼ੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਧਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਭੇਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਹੈ ਮਨ। ਜਿਸਨੇ ਮਨ ਰੱਖ ਛੜਿਆ ਉਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਖ ਛੜਿਆ। ਜਿਸਨੇ ਮਨ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਸਦੀ ਸੁਰਤ ਉੱਪਰ ਚੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਹਿ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਤਿਸੇ ਵਿਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਚਨ ਸਉ ਪਾਈਏ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੇਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਨ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਰਵਾਨੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ कि सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आराम। जितने चिर तक नगदी सागर दे च लीन ना होवे वो संपूर्ण नहीं होंदी, अधूरी रह जाती है। और जितने चिर तक आत्मा परमात्मा दे च लीन ना होवे अधूरी रह जाती है। मनुख उसे दिन ही पूरा होंदा है। ये गल वखरी है कि मरे हुए मनुख नूं असीं कह देंदे आ पूरा हो गया है, नहीं। जितने चिर तक मनुख पूर्ण परमात्मा दे च लीन ना होवे उस तो पेशतर वो पूर्ण नहीं हो सकता। सचखंड तक सुरत पहुंच के मनुख पूर्ण हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है। पूर्ण परमात्मा है, उस तक पहुंच के मनुख भी पूर्ण हो जाता है, मनुख भी महान हो जाता है। मनुख की यात्रा है सचखंड परमात्मा। रस्ते दियां रोकां तो भी जानकारी कराई है गुरु नानक देव जी महाराज ने और पड़ावां दा भी जिक्र किया है। सतगुरुदेव जी महाराज ऐसी समर्था देन कि इन्हां पड़ावां तो लंघदे होया और रोकां नूं कटदे होया असीं सचखंड तक पहुंच सकीए।